नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज 19 नवेम्बर बुधवार। आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आसिला प्रथम खबर। गोदावरीश आदर्श विद्यालय जरिया ग्रामांचल रे शिक्षा भित्तिभूमि सह एक शिक्षण परिवेश विकासर लक्ष्य रखिछन्ति राज्य सरकार। हेले सेपटे पूर्व सरकार समय चलिथिबा आदर्श विद्यालय एबे अव्यवस्थित। केउठी शिक्षक नाहांती तो आउ केउठी भित्तिभूमिर अभाव। शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने गोदावरीश आदर्श विद्यालय योजना करिसेंति राज्य सरकार। प्रथम पर्यायर 2200 स्कूल को सुदृढ़ करने को खर्च हम 12,000 कोटी टंका। एथिरे आधुनिक श्रेणीगृह डिजिटाल एवं क्रीड़ा उपकरण भली सुविधा उपलब्ध हम। सेपटे अव्यवस्थित हो पड़ी ओडिशा आदर्श विद्यालय। 80% स्कूल रे अध्यक्ष नाहांती। प्राय 40% स्कूल रे शिक्षक नाहांती। 1.5 वर्ष हेलाणी प्रकाश पाउनी शिक्षक नियुक्ति विज्ञप्ति। अगस्ट 31 तारीख सुधा 1829 शिक्षक और अणशिक्षक पदवी विज्ञप्ति बाहर बोली गणशिक्षा विभाग पक्षर कहुला। हेले एबे जाए ताहा कार्यकारी होई नाही। फल बाधाप्राप्त होईछि पाठपढ़ा। उभय नुआ और पुराना योजना रे ग्रामांचल रे शिक्षा भित्तिभूमि विकास को गुरुत्व दिया जाउछि। गुणात्मक शिक्षा माध्यम रे छात्र छात्री सामग्रिक विकास पई लक्ष्य रखा जायछि। सेपटे आदर्श विद्यालय कर्मचारी संघर 13 दफा चर्चार विषय होईछि। परवर्ती खबर। जगतसिंहपुर जिले में संदिग्ध बांग्लादेशी धरा पड़ा पर एक्शन मोड रे सरकार। केन्द्रापड़ा पर भद्रक जिले में जांच करने सह किछि लोक को अटक रखिछि पुलिस। एपटे राज्य में थिबा अनुप्रवेशकारी तड़िबा पई प्रक्रिया आरंभ होईछि बोली कहिसेंति आईन मंत्री। जगतसिंहपुर संदिग्ध बांग्लादेशी चिन्हट होगा पर सजग होईछि पुलिस। जिलार विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ सह केन्द्रापड़ा और भद्रक रे चलिछि जांच। बांग्लादेशी को आश्रय देथिबा फेरार अभियुक्त सिकंदर आलम ओरफ सिक्कू को मध्य खोजुछि पुलिस। परवर्ती खबर। ओडिशार 10 राज्यसभा सीट भितर आसंता वर्ष एप्रिल 2 तारिख में शेष होईछि 4 जन राज्यसभा सांसद कार्यकाल। सुजित कुमार मुन्ना खा ममता महोत्सव निरंजन विशी कार्यकाल आसंता वर्ष शेष होगा जाउछि। आ खाली हेबाकु थिबा 4 राज्यसभा आसन रे किए उच्च सदन को जीव ताकु नै एबेठु जोरदार चर्चा। एहारी भितरे बीजेपी राज्यसभा सांसद सुजित कुमार एही प्रसंग दैछन्ति बड़ बयान। सुजित कुमार कहते आसंता वर्ष खाली हेबाकु थिबा 4 राज्यसभा आसन भितर 2टी आसन बीजेपी क्लियर अछि। गोटे आसन बीजेडी को जीव तेबे आउ गोटे सीट को नहीं द्वंद्व रही। हेले ही चतुर्थ सीट को बीजेपी नेबार यथेष्ट संभावना रही सांसद सुजित कुमार। परवर्ती खबर। गाँव सहर थिला जांको क्रेज। आधुनिक ओडिया संगीत जगतर से थिले नामी दामी कंठशिल्पी। खूब कम बयस से जो सफलता हासिल करथिले ताहा कौनसी स्वप्न ठारू कम नुहे। निज स्वर जादुरे समस्त को बांधि रखिथिबा कंठशिल्पी मात्र 35 वर्ष रे प्रतिटी फैन को आखि विजय देई गले ह्यूमान सागर। से गाइथिबा प्रत्येक गीत फैन को मन रे घर करी रहिछि। केते कंदाइथिले केते जे हृदय जोड़िथिले तांको स्वरर जादूगरी रे से साधारण लोक ठारू आरंभ करी नेता मंत्री को मन जीति नेउथिले। राज्यर 2 जन मुख्यमंत्री को पाई भी गीत गाइछन्ति ह्यूमान सागर। 2019 विधानसभा निर्वाचन रे हे नवीन बाबू आमे तम फैन गीत गाई चर्चा रे थिले। खाली नवीन बाबू कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी भी गीत गाई ह्यूमान सागर। परवर्ती खबर। उच्छेद होला सालिया साई। एथिपाई 5 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होईछि। उच्छेद को विरोध कर रास्तार बसिछन्ति बस्ती बासिंदा। बीएमसी और बीडीए पक्षर मिलित भाव में सालिया साईर किछि अंचल उच्छेद करुछन्ति। एकाम्र काननरू अंधारुआ 13 किलोमीटर पर्यंत लेफ्ट पैरालाल रास्ता पर यह उच्छेद करने को जाउछि बीएमसी और बीडीए। पूर्वर मध्य उच्छेद करथिला बीडीए और बीएमसी मिलित टीम। आज आसंता 24 तारीख पर्यंत बाकी थिबा आउ पाखापाखि 517 घर उच्छेद करिबा मिलित टीम। उच्छेद में बीएमसी बीडीए वाटको विद्युत विभाग 5 प्लाटून पुलिस फोर्स घटनास्थल में मुतयन हो रही। सेपटे उच्छेद को विरोध कर सालिया साई बासिंदा। सेपटे बुध विहार ग्रांजेट हाउस रे 7 दिन रहिबा खाइबा व्यवस्था करिछि बीएमसी। परवर्ती खबर। बिहार निर्वाचन सरिला फल बाहरिला। एनडीए बहुमत पाइला। हेले एबे बिहार राजनीति को नहीं चर्चा थमिबारे ना नौ नहीं। खास करी बिहार नुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेबे बोली गोटे प्रकार निश्चित होइथिबा बेले उपमुख्यमंत्री किए हेबो से ताहा ऊपर पर्दा उठिनी। कहा जाउछि कि नवेम्बर 20 तारिख रे बिहार नुआ सरकार शपथ नेबे। हेले उपमुख्यमंत्री किए हेबो से नहीं एनडीए कौनसी सूचना देई नहीं। परवर्ती खबर। बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट को मृत्यु दंडादेश पर सारा देश में व्यापक हिंसा देखा जायछि। यूनुस सरकार विरुद्ध में हसीना समर्थक रास्ता को ओह्लाइछन्ति। बांग्लादेश बंद डाकरा जायछि हसीना आवामी लीग पार्टी। मानवता विरोधी अपराध में गतकाली शेख हसीना को अंतर्जातीय अपराध ट्रिब्यूनाल दोषी सब्यस्त करने सह मृत्यु दंडादेश देइथिला। ଏହା ପରେ ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାଳନା ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାର ସ୍ଥିତି। ପୋଲିସର ଦମନ ଲୀଳା ଦେଖି ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖ ଦୋକାନରେ ଲୁଚିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
पुलिस सेमानकु खोजी खोजी बाहर करिछि। ढाकारे विशृंखलकारीଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଅଲ୍ଫାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା କି ପାଣ୍ଠି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଟିମ୍ ଏନେଇ ଅଲ୍ଫାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭୋର 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫୋନ୍ କରି ସ୍କୁଲ ସହ କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତ କୋର୍ଟ ଏବଂ 2ଟି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବୋମା ନିରୋଧକ ତଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାକେତ କୋର୍ଟର ସମଗ୍ର ପରିସରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକାଳୀନ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ ହିଡିମ୍ବାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ସମୟର 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଡିମ୍ବାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ହିଡିମ୍ବା ଆଖି ବୁଜିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିଡିମ୍ବାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ କାମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ହିଡିମ୍ବାକୁ ମାରିବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସମ୍ମିଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମିଶନ ପାୱାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଚିଠିପତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ରହିଛି। ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଶୀଲ ବେହେରା ହେଲେ କଂସ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ଉପସଭାପତି। 78ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବେ ସୁଶୀଲ। ନୂଆ କଂସ ଭାବେ ଏଥର ସୁଶୀଲ ମେହେର ହେଲେ ମଥୁରା ନରେଶ କଂସ ମହାରାଜ। ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା। ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂସ ସମେତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଚୟନ ହେବା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଖୁଲାସା କରୁଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଉମରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଜସିର ବିଲାଲକୁ ଗିରଫ କରି ଜେରା କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଜସିର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜସିର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହମାସ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏନ୍ଆଇଏର ଅନୁଯାୟୀ ଜସିର ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ଅନନ୍ତନାଗରେ ତାହାର ଘର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଜସିର। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅମିର ରସିଦ ଅଲି ଆତଙ୍କୀ ଉମରକୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଉମରକୁ ଶତାଧିକ ଆଇଟି ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଜୈଶ-ଏ ମହମ୍ମଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମଡ୍ୟୁଲ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭୟାନକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଖୋଦ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି।